અમદાવાદ ખાતે તારીખ 9, 10 અને 11 આ 3 દિવસ દરમિયાન આયુર્વિવેક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે કાર્યક્રમની અંદર અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી વૈદ્યો પધાર્યા હતા, ડોક્ટરો પધાર્યા હતા, બહોળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ પણ આનો લાભ લીધો હતો। અને વાત કરીએ એક્ઝિબિશનની તો એક્ઝિબિશનની અંદર 50થી વધારે એક્ઝિબિશન પણ આ કાર્યક્રમની અંદર જોડાયા હતા। અને ત્યારે ડોક્ટરો વૈદ્યો આવ્યા હતા જેને વિદ્યાર્થીઓને अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन आप्युं हतुं, ओपीडी राखवामां आवी हती अने बहोળી संख्यामां विद्यार्थीओ आनो लाभ लीधो हतो। अने 3 दिवस दरमियान 50,000 थी वधु लोकोए आ कार्यक्रमनी विजिट लीधी हती। કે આ કાર્યક્રમ શું હતો તેની અંદર વિશેષ વાત શું હતી તે અબતક મીડિયાના માધ્યમથી જાણીએ। અમદાવાદમાં આયુર્વેદના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે આયુર્વિવેક મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભારતભરમાંથી નિષ્ણાંત વૈદ્યો અને ચિકિત્સકોએ ભાગ લીધો હતો। કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ગાય, અધ્યાત્મ અને આયુર્વેદના મહત્વ વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। ડોક્ટર સુસુપ્ત કાનજીયાએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રેક્ટિસ કરતા તબીબો માટે જ્ઞાનનો ભંડાર સાબિત થશે। જ્યારે વૈદ્ય ફાલ્ગુન પટેલે કહ્યું હતું કે દેશના 18 રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓ અને ગુજરાતના તમામ આયુર્વેદ કોલેજના પ્રિન્સિપાલો ઉપસ્થિત રહ્યા છે। ખાસ કરીને યુવા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના સ્ટાર્ટઅપ રજૂ કરી આયુર્વેદના આધુનિક યુગની ઝલક આપી છે। વૈદ્ય મેહુલ જોશીએ આયુર્વેદને પ્રોપર સાયન્સ ગણાવતા કહ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમનો હેતુ આયુર્વેદ સાથે જોડાયેલા ડોક્ટરો, શિક્ષકો અને ફાર્મસી કંપનીઓને એક મંચ પર લાવવાનો છે, જેથી સામાન્ય લોકો સુધી સાચી માહિતી પહોંચી શકે। જ્યારે વૈદ્ય વિરાજ બોરિયાએ માહિતી આપી કે આ એક્સપોમાં 50થી વધુ ફાર્મસી કંપનીઓએ ભાગ લીધો છે, જેમાં નાની સારવારથી લઈને ગંભીર બીમારીઓ સુધીની તપાસ અને દવાઓનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે। सर, मैं डॉक्टर अल्लमा प्रभु, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा अंडर NCSM न्यू दिल्ली के हूँ। सर, अभी कैसे पहले मैं यहाँ जो आयोजक है विश्व आयुर्वेद पीठ, उन्हें बधाई देता हूँ, क्योंकि गुजरात में इतना बड़ा एक प्रोग्राम का आयोजन किया और पूरा देश से जो मोर देन 20 स्टेट्स का यहाँ स्टूडेंट्स है, प्रैक्टिशनर्स है, यहाँ पे है। और इतना स्टॉल्स, यहाँ 30 से भी ज़्यादा न्यू स्टार्टअप्स है। तो सिर्फ कैसा है, लर्न आयुर्वेदा टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा, आयुर्वेदा सीखना और उसे ही प्रैक्टिस करने में सक्षम होना, ये इसमें एक बहुत माइलस्टोन है। और 30 स्टार्टअप से एक बढ़िया ये है। और आज ये प्रोग्राम इनाग्रेशन में NCSM का चेयरमैन है या तीनों बोर्ड के थे, तो ये एक इंडिकेशन करता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ऐसा मैं रिसेंटली बोलता हूँ, अभी दिल्ली में जो हुआ ग्लोबल समिट जो हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें आए थे, तो मोर देन 100 कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट हुआ था और 26 कंट्रीज़ के हेल्थ मिनिस्टर उसमें थे। और उसी दिन मोर देन 20 एग्रीमेंट्स उसी दिन हुआ। तो ये जो लोग आयुर्वेद को दूर से देखते थे, अभी आज वो लोग आयुर्वेद के इसमें आ रहे हैं। और दूसरा है, पहले इसके बारे में थोड़ा उपेक्षा था, अभी उपेक्षा नहीं है, लेकिन इसके नज़दीक में आ रहे हैं और लोग अपना रहे हैं। लेकिन थोड़ा है, जितना एक मेन स्ट्रीम में आना था, अभी उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस अभी है। तो बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। जो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स है वो इतना सक्षम होना कि वो बाहर राइपन्ड आयुर्वेदिक के ग्रेजुएट्स बाहर आते ही वो एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, ऐसा एक सिलेबस करना, उनका एग्जामिनेशन मेथड्स वो सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पे चल रहा है। और आगे आने वाले दिनों में इसे थोड़ा टाइम लगता है और इसका परिणाम में अभी दिखने लगा है। नीट एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑप्शन MBBS जा रहा है, होते ही वेरी नेक्स्ट ऑप्शन सभी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो आयुर्वेदिक कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं। एक इंडिकेशन है कि जो क्रीमी लेयर ऑफ और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो आयुर्वेदिक तरफ आ रहे हैं। और यहाँ अच्छा ग्रेजुएट होकर बाहर आने के बाद में एक सोसाइटी में आयुर्वेदिक के प्रति जागरूकता और पेशेंट टर्नअप में वो एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रेजुएट्स दे रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर सुश्रुत कनौजिया। जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, इसको अपडेशन के लिए, एक्सपोजर के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और ऐसे प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए ताकि जो फील्ड में प्रैक्टिशनर काम कर रहा है वो अपडेट हो सके। जागरूकता के लिए विषय हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो आज के टाइम पे जिस तरीके से नई नई बीमारियां आ रही हैं, उसका एक साइंटिफिक वैलिडेशन करते हुए आयुर्वेदिक व्यू से उसको हम ये बता सकें कि आप ऐसे नहीं, आप ये सुधार कीजिए रहन सहन में, खाने पीने में, उठने बैठने में। तो उस तरीके से जब हम उसको कर पाएंगे तो व्यक्ति रोगी नहीं बनेगा। और अगर रोग हो रहा है तो फिर उसकी साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ चिकित्सा की जाए, ताकि उसका फेथ जनरेट हो सके कि भाई जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो भी इफ़ेक्टिव है और वो हमको
हमेशा बीमारी से दूर ही रखेगा। कोविड के दरमियान तो व्यक्ति मजबूर था, उसके पहले तक व्यक्ति के पास बाहर निकलने की फैसिलिटीज़ थी और दवाई वो मेडिकल शॉप से ले सकता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण फिर उसको मजबूरी में हमारे पास आना पड़ा, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो किचन से स्टार्ट होता है और जो दवाइयाँ जो कोविड में इफ़ेक्टिव मेडिसिन थी वो सारी की सारी हमारे किचन में अवेलेबल थी। तो उसने एक बार उसने मजबूरी में फेथ किया और फिर उसके बाद जब दवाई इफ़ेक्टिव हुई तो फिर उसको मालूम चला कि नहीं, कि ये पैथी भी इफ़ेक्टिव है, और उसके बाद वो लगातार अब आयुर्वेद की ओर अग्रसर हो रहा है कि चलिए एक इतनी बड़ी चीज़ इतने छोटे उपाय से ठीक हो सकती है। तो जो बाकी जो हमारे डे टू डे की जो डिजीजेज हैं उनका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद के द्वारा बहुत अच्छे से हो सकता है। नमस्कार, હું વૈદ ફાલ્ગુન પટેલ, આયોજક સચિવ આયુર્વેદ મહોત્સવ। આ કાર્યક્રમમાં લગભગ આખા દેશમાંથી 5000 જેટલા આયુર્વેદ ચિકિત્સકો નિષ્ણાતો અહીંયા આવી રહ્યા છે અને એ બધાનું દેશના લગભગ 18 રાજ્યોમાંથી બધા ઉપસ્થિત છે। એ સર્વનું આયોજન સમિતિ વતી સ્વાગત કરું છું। આજે અહીંયા સ્ટાર્ટઅપના પણ લગભગ 2 મેઇન પેવિલિયન, સ્ટાર્ટઅપ યુનિવર્સિટીનું એક પેવિલિયન અને આઈ હબનું પેવિલિયન, એમાં પણ સ્ટાર્ટઅપ જે આયુર્વેદમાં નવા થયા છે એમાં પણ ઘણા બધા જે સ્ટાર્ટઅપ સાથે જોડાયેલા ઇનોવેટિવ વ્યક્તિઓ છે એ બધાએ પોતાનું અહીંયા સ્ટાર્ટઅપ રજૂ કર્યું છે અને એ પણ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે। એ બધાનું પણ સ્વાગત છે। સાથે સાથે આખા અમારા કોન્ફરન્સમાં જે મેગા આયુર્વેદ કોન્ફરન્સ છે એમાં આખા દેશમાંથી આવેલા આયુર્વેદોના એક્સપર્ટ નિષ્ણાતો, સેશન જે છે એના વક્તાઓ, વર્કશોપ જે અલગ અલગ ટ્રેનિંગ ઓન હેન્ડ્સના વર્કશોપ છે જે એના જે એક્સપર્ટ્સ છે એ બધાનું પણ સ્વાગત છે। અલગ અલગ મિટિંગ અહીંયા થઈ રહી છે, જેમાં પ્રિન્સિપાલ મિટિંગમાં આખા ગુજરાતના બધા પ્રિન્સિપાલ્સ આવી રહ્યા છે, એમનું સ્વાગત છે। સાથે સાથે મેન્યુફેક્ચરર્સ મિટિંગ રવિવારના રોજ છે, આખા દેશના મેન્યુફેક્ચરર્સ આવી રહ્યા છે, એમનું સ્વાગત છે। એટલે એમ મળીને આખા આયુર્વેદ જગત સાથે જોડાયેલા બધા જ વ્યક્તિઓ એક મોટા આ આયુર્વેદ મહોત્સવ પરિષદમાં ભેગા થઈ રહ્યા છે અને એક મોટું ગેટ ટુગેધર, સમન્વય, સંયોજન આયુર્વેદ જગતનું થઈ રહ્યું છે। હું વૈદ્ય મેહુલ જોશી, આયુર્વેદ વ્યાસપીઠમાં સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના મહામંત્રી તરીકેની જવાબદારી છે અને રાજકોટ ગ્લોબલ આયુર્વેદ કોલેજમાં કેમ્પસ ડાયરેક્ટર તરીકે લગભગ 3,000 થી 5,000 લોકોની અપેક્ષા છે કે જે સામાન્ય જનતા અલગ અલગ અમે લોકો ઓપીડીસ અને એ બધું અહીંયા આયોજન કરવાના છીએ। અલગ અલગ લોક જાગૃતિ માટેના આયુર્વેદથી લોક જાગૃતિ થાય એવા લેક્ચર્સ રાખેલા છે, તો એનામાં બહોળા પ્રમાણમાં લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે અને ડેલિગેટ્સ 3,000 થી 4,000ની આજુબાજુમાં ડેલિગેટ્સ ઓલરેડી આવી ગયા છે અને ભાગ લઈ રહ્યા છે। આમ જોવા જાઓ ને તો ઘણા સમયથી ગુજરાતની અંદર આયુર્વેદના વૈદ્યો એક જગ્યાએ એક માળખા નીચે ભેગા થાય એવી બહુ ઓછી અલગ અલગ જે CMEs કે પ્રોગ્રામ છે એ થતા હતા। તો એક ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે આયુર્વેદ નામ જ્યાં લાગુ પડતું હોય, એ પછી આયુર્વેદિક ડૉક્ટર હોય, આયુર્વેદિક દવા બનાવવાવાળા હોય, આયુર્વેદનું શિક્ષણ ચલાવવાવાળા હોય, આયુર્વેદની અત્યારે ગુજરાતની અંદર 40થી વધારે કોલેજો છે, તો આયુર્વેદનો વિદ્યાર્થી હોય, આયુર્વેદનો ઇન્ટર્ન હોય, દરેકને એક રૂફની નીચે લોકોને આયુર્વેદ વિશે બધું જ મળી શકે। વિવિધ કોમ્પિટિશનથી લઈ એક્સપોઝ, પછી અલગ અલગ જાતના વર્કશોપ છે એના માટે તો કે આયુર્વેદમાં તમને અગ્નિકર્મ છે, ભગ્ન ચિકિત્સા છે એટલે કે ઓર્થોપેડિક છે, તો આ બધું છે આયુર્વેદમાં, એ લોકો સુધી પહોંચે। આયુર્વેદના જે વૈદ્યો છે એને સ્કિલ શાર્પન થવા માટે કરીને એક પ્રોપર હેન્ડ એક એક્સરસાઇઝ મળે, તો એવા પ્રકારનું એક સર્વાંગીણ આયુર્વેદ, જ્યાં આયુર્વેદ શબ્દ આવે છે એમાં જેટલું આવી શકતું હોય બધું આ રૂફ નીચે તમને મળશે। હું તમને એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું કે 1920ની સાલ પહેલાં કે 19મી સદીની શરૂઆતમાં એલોપેથી કોલેજો નહોતી પહેલાં તો, એટલે એલોપેથી સાયન્સ એટલો બધો આપણો ફર્સ્ટ ચોઇસ કે જેને કન્વેન્શનલ ટ્રીટમેન્ટ અત્યારે કહેવાય છે એ હતું નહીં। તો ત્યારે પણ આપણે ઇમરજન્સીથી લઈ અને દરેક વસ્તુ આયુર્વેદના મારફતે જ ટ્રીટમેન્ટ થતી હતી। હવે કોલોનાઇઝેશન કહો કે એક સમયની એક માર કહો કે જેના કારણે આયુર્વેદ છે અત્યારે એ બીજી પાટલીએ જતું રહ્યું છે।
બીજું આયુર્વેદ છે એ તમને ઘરમાંથી ઘણું બધું મળી રહે છે, પણ એ ઘરનું રસોડું જે આયુર્વેદ છે એવું નથી. આયુર્વેદ છે પ્રોપર સાયન્સ છે, તો એને સાયન્સ સમજવાવાળા વૈદ્ય પાસેથી તમે પ્રોપર સલાહ લઈ અને દવાઓ લો. નહીં કે મેં જોયું છે કે અત્યારે એક સિમ્પલ પાણીનું ઉદાહરણ આવે તો હેલ્થ ઇન્ફ્લુએન્સર, અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, તો હેલ્થ ઇન્ફ્લુએન્સર કહે છે તમારે 15 લીટર પાણી પીવું, કોક કહે છે તમારે 5 લીટર પાણી પીવું. વધુ પાણી પીવાથી બીમારીઓ થાય છે એવું આયુર્વેદ કહે છે. એલોપેથી સાયન્સમાં એવું કોઈ થોટ પ્રોસેસ નથી. તો તમને પાણી કેટલું પીવું જોઈએ 10 અંજલિ પ્રમાણે કીધું છે. અંજલિ એટલે તમારું ખોબો. હવે તમારું ખોબો, મારો ખોબો, આપણા બંનેના ખોબા અલગ હોય, તો બંનેનું પાણીની રિક્વાયરમેન્ટ અલગ થઈ ગઈ. તો આટલું સાયન્ટિફિક આયુર્વેદ છે. હવે એ આવું સાયન્ટિફિક આયુર્વેદ જ્યારે તમે આયુર્વેદના વૈદ પાસે જઈને સમજશો તો તમને મળશે, નહીં કે કોઈ તમને ઇન્ફ્લુએન્સર કે હેલ્થ ટિપ્સ આપે છે. હેલ્થ ટિપ્સ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ એન્ડ આયુર્વેદિક ટિપ્સ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ. નમસ્કાર, મારું નામ વૈદ્ય વિરાજ બોરિયા છે. પહેલાં તો 9, 10, 11ના જે આ ભવ્ય આયુર્વિવેક મહોત્સવ નામનો જે કાર્યક્રમ થયો છે એ ભવ્યથી અતિભવ્ય કાર્યક્રમ છે, જેમાં વૈદ્યોનો મહાસંગમ થયો છે. પૂરા ભારતભરમાંથી ઓલમોસ્ટ 5000 જેટલા વૈદ્યો આવ્યા છે, જે આયુર્વેદના ચિકિત્સાના શોખીન છે, જે આયુર્વેદથી પ્રેમ કરે છે અથવા આયુર્વેદની પ્રેક્ટિસ કરે છે આખા ભારતભરમાં. અતિથિ વિશેષની વાત કરીએ તો કાલે જ આપણા રાજ્યપાલ શ્રી મહામહિમ આચાર્ય દેવવ્રતજી એમનો કાર્યક્રમ થયો. ગાય, અર્થ, આધ્યાત્મ અને આરોગ્ય, આમાં કઈ રીતે ગાયને આપણે એક સ્પિરિચ્યુઅલ સિમ્બોલ તરીકે આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ, બટ ના, અર્થ, આરોગ્ય અને આધ્યાત્મ 3 વસ્તુમાં કઈ રીતે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. રાજ્યપાલ શ્રી ખુદ પ્રાકૃતિક ખેતી, ગાય અને આયુર્વેદને માનવાવાળા છે. એવો જ પ્રોગ્રામમાં મુખ્ય વક્તવ્ય વૈદ્યશ્રી હિતેશભાઈ જાનીએ કરેલું. તો એ ભવ્યથી અતિભવ્ય પ્રતિસાદ બી મળેલો. ફૂટફોલની અગર વાત કરીએ તો ઓલમોસ્ટ હરરોજનું અહીંયા 50,000 જેટલું પબ્લિક અમે કવર કર્યું છે ઓન એન ઓવરઓલ એવરેજ, અને બહુ જ સરસ રિસ્પોન્સ મળેલો છે. ઓલમોસ્ટ 100 જેટલી કંપનીઝ આવેલી છે અહીંયા, જે એ લોકો પોતાના પ્રોડક્ટ્સ ડિસ્પ્લે કરે છે, પોતાની રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. ડૉક્ટર્સ છે, સ્પેશિયાલિટી ઓપીડીઝ છે, કર્ણપાલી વેદનથી લઈને બધી એવી આયુર્વેદની પ્રોસિજર જેમાં લોકોને ખાસ બેનિફિટ મળે. પેશન્ટ્સમાં વાત કરીએ તો પૂરા અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બરોડાથી પેશન્ટ્સ આવેલા છે અને લોકોને ખૂબ સરસ લાભ મળ્યો છે, નું નિદાન થયું છે. અને એક વસ્તુ જે મહત્ત્વની છે કે જે પ્રોપર આયુર્વેદિક ઓથેન્ટિક ટ્રીટમેન્ટ, એનાથી બધાની ચિકિત્સા થયેલી છે. આ આખો કાર્યક્રમ આયુર્વેદ વ્યાસપીઠ, ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ આયુર્વેદિક સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન ઇન આયુર્વેદા એન્ડ યુનાની, આએ અને ભારત સરકારની મિનિસ્ટ્રી ઓફ આયુષના સપોર્ટથી આ બધું ઓર્ગેનાઇઝ થયું છે. તો ખાસ કરીને અમારા મીડિયા પાર્ટનર અબતક ચેનલને અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દઈએ કે આખા પ્રોગ્રામનું કવરેજ તમે કર્યું છે. જેટલા બી આયુર્વેદના સ્નાતકો છે એને એક નમ્ર વિનંતી છે કે આયુર્વેદને અપનાવો. નેવર ફોરગેટ યોર રૂટ્સ, નેવર ફોરગેટ આયુર્વેદ. MB આયુર્વેદના વૈદ્ય સ્નોવિયા દેવાણીએ પિત્ત અને પાચન માટે આયુસત્વ તથા કફ માટે તુલસીયુક્ત બેસિલ કફ્સ દવા રજૂ કરી છે. તેમણે અબતક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ આયુર્વેદિક ટેબ્લેટ્સ રોગોમાં ત્વરિત રાહત આપી શરીરને લાંબા ગાળે જડમૂળથી રોગમુક્ત કરવામાં મદદ કરે છે. મારું નામ ડૉક્ટર સ્નોવિયા દેવાણી છે. અમે અત્યારે MB આયુર્વેદામાંથી આવ્યા છીએ, રાજકોટમાંથી. અમારી સ્થાયી જે છે, અમારું આખું પ્રોડક્શન એ રાજકોટમાં સ્થાયી છે. અત્યારે અમે અહીંયા 2 પ્રોડક્ટ્સ લઈને આવ્યા છીએ. એક આ આયુસત્વ ટેબ્લેટ છે, અને આયુસત્વ ટેબ્લેટ જે છે ને એ ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર છે. પિત્ત વિના જે પણ વિકારો થાય છે, પિત્તથી થતા એટલે કે પિમ્પલ્સ થતા હોય, વાળમાં વાળ ખરતા હોય, કે શરીરમાં પાચનની તકલીફ થતી હોય, કે એવું કંઈ પણ થાય, એ બધી જ તકલીફો માટે આપણે આ આયુસત્વ ટેબ્લેટ લોન્ચ કરીએ છીએ. આ જે ટેબ્લેટ છે એ તમારી ઇમ્યુનિટીને તો બૂસ્ટ કરશે, એ સિવાય પાચનમાં પણ મદદકારી છે. બીજો આપણો જે અત્યારે પ્રોડક્ટ છે એ છે બેસિલ કફ સિરપ. બેસિલ કફ સિરપમાં શું છે? તુલસી છે, કંટકારી છે, યષ્ટિમધુ છે, આ બધી આયુર્વેદિક ઔષધિઓને ભેગી કરી છે. હવે આ ઔષધિઓ આટલી બધી ભેગી કરવાના કારણસર આપણને આ સિંગલ એક જ તમે એકવાર પણ વાપરશો ને તો તમને ઇફેક્ટ જોવા મળશે. અમારે જે આ આખું પ્રોડક્શન છે એ ડૉક્ટર મિલન ભટ્ટ કરીને સર છે, એમના થ્રુ થાય છે. એ જે સર છે ને એ એમનું પોતાનું રાજકોટમાં પંચકર્મ સેન્ટર છે અને સાથે સાથે એ ક્લિનિક પણ ચલાવે છે. વિશાલ પટેલે અબતક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની પાઇલ્સની દવા માત્ર 2 ગોળીમાં અસર કરે છે, જે આયુર્વેદની શક્તિનો પુરાવો છે. કેન્સરના દર્દીઓ માટે પણ કોઈ આડઅસર વગરની જીવંતિકા દવા આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થઈ રહી છે. આધુનિક સમયમાં આયુર્વેદ એલોપેથી જેટલું જ ઝડપી અને અસરકારક પરિણામ આપે છે. કંકેશ ફાર્મસીના ઓનર છીએ અને અમારી ઘણી આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટો છે કે જે અમે રિસર્ચ બેઝ ઉપર તૈયાર કરેલી છે, જેમાં પાઇલ્સ માટેની યુનિક પ્રોડક્ટ છે કે જેનો સૌથી મિનિમમ ડોઝ
બે જ ગોળીના ડોઝમાં અમે પાઇલ્સ ટ્રીટ કરીએ છીએ. લોકો એવું કહેતા હોય છે કે આયુર્વેદિકની અંદર રિઝલ્ટ સ્લો હોય છે, વધારે ટાઈમ તમારે રાહ જોવી પડે છે, પણ એવું નથી. આયુર્વેદિક બી એટલું જ પાવરફુલ છે જેટલું એલોપેથી છે. કદાચ એવું બી કહી શકાય કે આયુર્વેદિક એલોપેથી કરતાં બી વધારે પાવરફુલ છે. તો અમે પાઇલકેર કરીને જે પ્રોડક્ટ બનાવી છે એમાં ખાલી 2 ગોળીના ડોઝમાં અમે ઇન્સ્ટન્ટ રિલીફ આપીએ છીએ પેશન્ટને, અને જેનાથી પેશન્ટને ઘણો સારી રીતે ક્યોર થાય છે. એ પછી ટ્રીટમેન્ટ કરીને રિકરન્ટ ન થાય એના માટેની દવા લઈ શકે પેશન્ટ, અને એ નામ પાઇલકેર નામથી અમે પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી છે. એવી જ રીતે કેન્સર પેશન્ટોની અંદર ઘણા પેશન્ટોને ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં આવતું હોય છે કે હવે ઘરે લઈ જઈને સેવા કરો, આ મટે એમ નથી. તો એવા પેશન્ટોને ઘરે તકલીફ ન થાય અને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ, એના માટે અમે જીવંતિકા કરીને પ્રોડક્ટ મૂકી છે કે જેમાં ભસ્મ વગર, ઓનલી કાસ્ટ ઔષધિમાં કોઈ બી સાઇડ ઇફેક્ટ વગર ખાલી પેશન્ટની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇમ્પ્રૂવ થશે. જેના સિમ્ટમ્સ પેઇન હોય કે કેન્સર સ્પેસિફિક કોઈ સિમ્ટમ્સ હોય તો એ બી અમે ઘણા રિડ્યુસ કરીને આપીએ છીએ, ને પેશન્ટની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ સારી ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. 6 વર્ષથી આયુર્વેદ સાથે જોડાયેલા અમન મિશ્રાએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે સાંધા અને ઘૂંટણના દુખાવા માટે સલક્કી રેન્જ અત્યંત અસરકારક છે. સલક્કી ટેબ્લેટ અને લિનીમેન્ટ કોઈ પણ આડઅસર વગર જૂનામાં જૂના દુખાવામાં ઝડપી રાહત આપે છે. શરીરના દરેક પ્રકારના સ્નાયુબદ્ધ દુખાવા માટે આ આયુર્વેદિક ઇલાજ રામબાણ ઇલાજ સાબિત થાય છે. મારું નામ અમન મિશ્રા છે. હું ગુફિક બાયોસાયન્સમાં વર્ક કરું છું. આઈ થિંક 6 વર્ષ થઈ ગયું મને, અને કંપની બહુ સરસ છે કેમ કે પેઇન બાસ્કેટમાં મારી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન છે. જેવી વાત કરીએ આપણે, આ શલ્લાકી એમઆર છે. તો શલ્લાકી એમઆર ઘણા બધા લોકો શું છે, આપણે કંઈક પેઇન, ઇન્ફ્લામેશન અને ઘણી બધી બ્રાન્ડો છે, પણ આપણે બેઝિકલી પેઇન માટે જોઈએ અને ઇન્સ્ટન્ટ રિલીફ માટે તો શલ્લાકી એમઆર આપણી પાસે અવેલેબલ છે. જો કે પેશન્ટને વિધિન 5 to 6 ડેઝમાં રિલીફ મળી જાય છે પેઇનમાં. પેઇન અને સ્વેલિંગ થઈ ગયો હોય પેશન્ટને, તો એના માટે શલ્લાકી એમઆર ઇઝ આપણી બહુ સરસ બ્રાન્ડ છે. પેઇન કિલર કરતાં આયુર્વેદિકમાં સૌથી સારામાં સારા બ્રાન્ડ છે શલ્લાકી એમઆર ટેબ્લેટ. એના પછી ઘણા બધા ટાઈમ શું થાય છે કે બીજી મારી એક બ્રાન્ડ છે ન્યુકાર્ડ વિઝી ટેબ્લેટ. ન્યુકાર્ડ વિઝી ટેબ્લેટમાં ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસવાળા પેશન્ટ માટે બહુ સરસ બ્રાન્ડ છે. અને બીજું જે મોસ્ટ ઓફલી આપણે જૈન પબ્લિક જે હોય છે, જે લોકો નોનવેજ સોર્સ યુઝ ના કરતા હોય છે, એના માટે તો ખાસા આ પ્રોડક્ટ આપણી છે. આમાં ગ્લુકોઝામાઇન સલ્ફેટ વિથ શલ્લાઈ ગૂગલના કોમ્બિનેશન છે, જે કે પેશન્ટને વિધિન 2 મહિના 3 મહિનામાં પેશન્ટને રિલીફ મળી જ જાય છે. આપણે ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ગ્રેડવાળા જે પેશન્ટ હોય છે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસવાળા, બહુ સરસ બ્રાન્ડ એ છે. બીજું આપણી પાસે એક બહુ સરસ બ્રાન્ડ છે શલ્લાકી લિનીમેન્ટ. શલ્લાકી લિનીમેન્ટ આ બ્રાન્ડ એવી છે કે આજના એવરી હોમમાં આ પ્રોડક્ટ એવી છે કે આ અવેલેબલ અને લોકોને રિક્વાયર્ડ હોય છે. બિકોઝ ઓફ કેમ કે ઘણા બધા પેશન્ટ એવા છે કે જે લોકોને અને ઓલ્ડ એજમાં કે લોકોને નીમાં પ્રોબ્લેમ થતું હોય છે, માલિશ માટે તેલ જોઈએ, તો સૌથીમાં સારું આપણી આ શલ્લાકી લિનીમેન્ટ છે. કેમ કે પેશન્ટ જ્યારે પણ આપણે બોડી ઉપર અપ્લાય કરે ત્યારે સ્કિનમાં તરત જ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે, અને નોન સ્ટેનિંગ એન્ડ નોન ઇરિટેટિંગ છે. સર, આ બેઝિકલી એની ટાઈપ ઓફ પેઇન થઈ ગયા હોય પેશન્ટને, બેક પેન, જોઈન્ટ પેન, સ્પ્રેન અને સ્ટ્રેનમાં આપી શકાય છે. અને મોર્નિંગમાં ઘણા બધા પેશન્ટોને મસલ સ્ટીફનેસ થાય છે, એમાં પણ આપણે લઈ શકાય છે. હેડેકમાં પેશન્ટને હેડેક થતું હોય તો એ આપણે હેડેકમાં પણ પેશન્ટ અપ્લાય કરી શકે છે. સર, ડોક્ટર સેજપાલ મોદીએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે કેન્સર માટેની ખાસ પાર્સલ એસએસ દવાની માહિતી આપતા જણાવ્યું કે આ દવાથી માત્ર 3 મહિનામાં કેન્સરની ગાંઠમાં મોટી રાહત મળે છે. તેઓ કેન્સર સહિત અનેક જટિલ રોગો માટે સચોટ આયુર્વેદિક દવાઓ બનાવી રહ્યા છે, જે દર્દીઓને નવજીવન આપે છે. આયુર્વેદિકથી એક રિઝલ્ટ એવું સારું મળે છે કે જેમાં કિમોથેરાપી જે કેન્સર પેશન્ટ લેતા હોય છે એની બી સાઇડ ઇફેક્ટ ઘટી જાય છે. પ્લસ જે સિસ્ટને બોડીમાં સેલનું રીજનરેશન થવું એની અંદર બહુ સારું એવું કામ કરે છે. કેન્સરમાં લોંગ ટર્મમાં ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડતી હોય છે, પણ આપણે 3 મહિનાની અંદર જ એનું સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે. અને ઘણા કેસીસમાં મેં જોયું છે કે 80 to 90% ક્યોર 3 મહિનાની અંદર જ થઈ જાય છે. વૈદ્યરત્ન નામ કંપનીના ચિરાગ જોશીએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેમનું પંચારવિધ ચૂર્ણ ડિપ્રેશન, એન્ઝાઇટી અને નકારાત્મક વિચારો દૂર કરવામાં રામબાણ ઇલાજ છે. આ ઉપરાંત 25થી વધુ ઔષધિઓથી બનેલું સરસ્વતમ ગોલ્ડ બાળકોની યાદશક્તિ અને એકાગ્રતા વધારવા માટે આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થાય છે. અમે એકચ્યુઅલી વૈદ્યરત્નમ કંપનીમાંથી છીએ, અને અમારી 500થી પણ વધારે પ્રોડક્ટ્સ આવે છે. એમાં ક્લાસિકલ ટેબ્લેટ છે, પેટન્ટ ટેબ્લેટ છે. એમાં અમુક અમારી પેટન્ટ પ્રોડક્ટ છે, એમાંથી એક અમારું આ પંચારવિંદ ચૂર્ણ છે. કમળના 5 પાર્ટ છે: એન્ઝાઇટી, ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ
રિલેટેડ કોઈ પણ ઇસ્યુ હોય તો એમાં તમે આપી શકો છો. રાત્રે દૂધ સાથે તમે 1 ચમચી આપો, કોઈ પણ ટાઈપનું સ્લીપ ડિસઓર્ડર હોય તો એમાં તમને બહુ એક્સેલન્ટ રિઝલ્ટ મળે. ઇવન સુસાઇડલ થોટ્સ આવતા હોય તો એવા કેસીસમાં પણ વર્ક કરતો હોય છે. આઈ થિંક તમે 15 થી 20 દિવસમાં એનું રિઝલ્ટ સારી રીતે જોઈ શકો છો. મારું કમલેશ જોશી છે. હું પોતે RSM છું ગુજરાત સ્ટેટ માટે. અમારી જે પ્રોડક્ટ આવે છે સારસ્વતમ ગોલ્ડ, એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અ બ્રેન ટોનિક. આમાં બ્રાહ્મી પ્લસ ગોલ્ડ બી એડ કર્યું છે. મોર દેન 25 થી 30 પ્રકારના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ આપેલા છે, જટામાસીને બધું છે, જે બ્રેનને પિકઅપ કરે છે, બ્રેનને ટોનિક તરીકે વપરાય છે. ઇવન બાળકો માટે જે પરીક્ષાનો ટાઈમ હોય એ ટાઈમે તમે આના સારસ્વતમ ગોલ્ડ આપી શકો. સાઈડ કોઈ ઇફેક્ટ નહીં, આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ છે અને ટોટલી ગોલ્ડવાળી પ્રોડક્ટ આવતી હોય છે અને ઇઝ એક્સલન્ટ રિઝલ્ટ ઓફ ધ વિધિન તમે 15 થી 20 દિવસમાં તમને બ્રેન માટેનું આખું જોવા મળે. ઇવન કોઈ બી પ્રકારનું ઇન્સોમેનિયા હોય, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન્સ આવતી હોય અને બ્રેનનો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ઇવન તો તેમાં તમે 10 થી 15 ml, 5 થી 10 ml તમે ડિપેન્ડ ઓન ધ એજ તમે આપી શકો છો. A4 આયુર્વેદાના હાર્દિક કાવઠિયાએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપની વાત, પિત્ત અને કફના દોષો પર આધારિત આયુર્વેદિક દવાઓ બનાવે છે. ખાસ કરીને પુષ્ય નક્ષત્રમાં આપવામાં આવતું સુવર્ણપ્રાશ બાળકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને યાદશક્તિ વધારવામાં અત્યંત ગુણકારી છે. મારું નામ હાર્દિક કાવઠિયા છે, જે A4 આયુર્વેદા જે ગુજરાત હેડ છું. આપણે ધાતુબલ દોષબલ સંહિતા બેઝ પ્રોડક્ટ છે, ધાતુ રિલેટેડ, જે છે 7 ધાતુ અને 3 દોષ, રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, મજ્જા, અસ્થિ અને શુક્ર, અને 3 દોષ છે વાત, પિત્ત, કફ. અને સુવર્ણપ્રાશન છે આપણું બ્લીચ ગોલ્ડ પ્લસ અને બ્લીચ ગોલ્ડ ડ્રોપ્સ, જે બાળકને આપણે પુષ્ય નક્ષત્રમાં પીવડાવીએ છીએ. એના માટે બાળકને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે, બુદ્ધિ વધારે છે, એના માટે છે. યુવાનો માટે જેને આગળ જે કોમ્પિટિશનમાં એને જે પ્લસ જે બુદ્ધિ વિકાસ થાય એના માટે એ બેસ્ટ. સ્માર્ટ લર્નિંગ સંસ્થાના વૈદ્ય ધવલ ધોળકિયાએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની સંસ્થા આયુર્વેદ ક્ષેત્રની સરકારી પરીક્ષાઓ માટે વિદ્યાર્થીઓને સચોટ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન માર્ગદર્શન આપે છે. તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 618 વિદ્યાર્થીઓએ સરકારી નોકરી મેળવી સફળતા હાંસલ કરી છે. નમસ્તે, હું વૈદ્ય ધવલ ધોળકિયા આયુર્વેદ સ્ટડી એપ્લિકેશન અને ચરક કોચિંગ સેન્ટરમાંથી છું. ફાઉન્ડર અને CEO આયુર્વેદ સ્ટડી એપ્લિકેશન અને ચરક કોચિંગ સેન્ટરનો. આપણું આ જે એપ્લિકેશન અને કોચિંગ સેન્ટર છે એ આયુર્વેદ ક્ષેત્રની તમામ જે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એના વિશે સચોટ માર્ગદર્શન, ગાઈડન્સ, વિડીયો ક્લાસીસ, આના સાથે સાથે એપ્લિકેશન ફૂલ્લી સપોર્ટ કરે છે. BMS પૂરું કર્યા પછી ઘણી બધી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ સરકારી ક્ષેત્રમાં આવતી હોય છે, તો વિદ્યાર્થીઓને એક એવી મૂંઝવણ હોય કે ભાઈ એના માટેનું માર્ગદર્શન, ગાઈડન્સ કઈ રીતે લેવું, તો એના માટેની એ તમામ વસ્તુઓ આ એક સિંગલ પ્લેટફોર્મ પર અવેલેબલ છે, જે ખાસ કરીને GPSC છે, UPSC છે, RAV છે, AIPGT છે, આ બધા ઉપરનું માર્ગદર્શન પ્રોવાઈડ કરે છે. આજ સુધીમાં મારા કોચિંગ સેન્ટર થકી 618 વિદ્યાર્થીઓના સરકારી PGમાં એડમિશન થયેલા છે. 80થી વધારે વિદ્યાર્થીઓના RAV રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ વિદ્યાપીઠમાં એડમિશન થયા છે અને 182થી વધારે સરકારી ક્ષેત્રમાં GPSC મેડિકલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આપણો આ જે સ્ટોલ છે એ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ઘણી બધી વખત આ પ્રકારના એક્સપો હોય એમાં એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે એ ખૂબ ઓછા ઇન્વોલ્વ થતા હોય છે, પણ આયુર્વેદ વ્યાસપીઠ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ચરક કોચિંગ સેન્ટર જે છે એ એઝ અ ઇન્સ્ટિટ્યુશન પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રમેશભાઈએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની શાસ્ત્રોક્ત દવાઓ શંખવટી અને હરડે ટેબ્લેટ પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓમાં ત્વરિત પરિણામ આપે છે. આ કુદરતી ઔષધિઓ અપચો અને પેટના દુખાવાને દૂર કરી શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. મારું નામ રમેશ. અમે શાસ્ત્રોક અને ક્લાસિકલ બધી પ્રોડક્ટો બનાવીએ છીએ. એમાં અમારી શંખવટી આવે છે, પછી ચંદ્રપ્રભા ટેબ્લેટ આવે છે. એના રિઝલ્ટો બધા બહુ જ સારા હોય છે. ઓરિએન્ટલ કે એને તમે 1 કે 2 શંખવટી તમે રાત્રે ખાઓ તો એનું 10 મિનિટ પછી તમને તરત જ એનું રિઝલ્ટ બતાવે છે. એટલે એ પ્રોડક્ટ અમારી બહુ સારી છે. બીજી અમે પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ હરડે ટેબ્લેટ, કે જે એમાં અમે નેપાળો નાખતા નથી. બીજી બધી ફાર્મસીઓ એમાં અંદર નેપાળો નાખે છે, એની લીધે આંતરડામાં તકલીફો થાય છે લાંબા ટાઈમે. જ્યારે અમારી હરડે છે ને એ નેચરલ આવે છે, એટલે એ તમે 2 ગોળી લો એટલે રાત્રે ઉફાળા પાણી જોડે એટલે સવારે તમારું પેટ એકદમ સાફ થઈ જાય છે. એટલે એક જ રાતના જ દિવસ બતાવી દે છે, એનું રિઝલ્ટ સારામાં સારું છે. પછી રસ ઔષધિઓ આવે છે, ટેબ્લેટો આવે છે આયુર્વેદના બધી, એ ટેબ્લેટો આવે. હું અત્યારે છેલ્લા 30 વર્ષથી આયુર્વેદિક ફિલ્ડમાં છું.
અમારી ફેક્ટરી લાંબા છે, લોટસ આયુર્વેદ રિસર્ચ એન્ડ હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટ. વૈદ્ય રણજીત પુરાનીએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી મીટ દ્વારા આયુર્વેદના વિદ્યાર્થીઓ અને ડૉક્ટરોને વિષયના મૂળ સુધીનું ઊંડું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. આ માર્ગદર્શનથી વિદ્યાર્થીઓ માત્ર ડૉક્ટર જ નહીં પરંતુ પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રી શરૂ કરવામાં પણ સક્ષમ બનશે, જેનાથી ભવિષ્યમાં 4 ગણું સારું પરિણામ મળે. रंजित पुरानिक, मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री दूध पापेश्वर लिमिटेड, पनवेल, महाराष्ट्र. ये आज जो इंडस्ट्री मीट हुई, इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी आयुर्वेद स्टूडेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यंग डॉक्टर्स भी थे. और आने वाले कल मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम का वैशिष्ट्य ऐसा था कि इसने हर मुद्दे की विश्लेषण जो है वो बिल्कुल डिटेल्स में गई. और उस कारण जो है कि होनहार विद्यार्थी ना बल्कि सिर्फ डॉक्टर बनेगा, मगर आने वाले कल में वो ज़रूर इंडस्ट्री खुद की भी खोलेगा. क्योंकि आयुर्वेद की पोटेंशियलिटी यदि आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये लक्ष्य है कि 2030 तक आयुर्वेदिक इंडस्ट्री ये $23 बिलियन और सर्विसेज सेक्टर जो 50-54 बिलियन से $200 बिलियन का लक्ष्य रखेगी. तो इसमें यदि आप देखो तो 4 गुना ज़्यादा ये ग्रोथ होने वाली है हमारे सेक्टर में. और यदि ये पूरा जोश, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी हम स्टूडेंट्स में डालें, और ये सेशन ने वो किया है कि इंडस्ट्री के पहलू, इंडस्ट्री यदि चलानी है तो किस तरह से एक मनोभूमिका रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दर्ज हुई है. मैं सिर्फ डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय, एडवाइज़र आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार. आज जो है इधर जो व्यासपीठ का कार्यक्रम में सारे जो आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरर्स का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था. इसमें हमें बुलाए थे. इसमें इंडस्ट्री का अपना जो भी रेगुलेशंस, ड्रग रेगुलेशन आयुष सेक्टर में है, उसके रिलेटेड वेरियस क्वेरी था, उसके बारे में डिस्कशन था. उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन, 3.5 आवर्स का डिस्कशन हुआ, ओपन डिस्कशन हुआ. जो भी इश्यूज विथ द रेगुलेशंस है जो मैन्युफैक्चर फेस कर रहे हैं, उस पर ओपन डिस्कशन हुआ. बहुत सारे उसमें चर्चा हुआ और उसमें बहुत उपयुक्त अंश बाहर निकला. તો દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે આ કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબમાં ખૂબ લાભદાયી રહ્યો છે. 50,000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ કાર્યક્રમની અંદર લાભ લીધો છે અને આયુર્વેદિક પ્રમાણે જાગૃતતા લાવવા માટે આ કાર્યક્રમ ખૂબમાં ખૂબ સફળદાયી રહ્યો છે. આવા જ વિશેષ કાર્યક્રમ સાથે જોડાયા રહ્યો. અબ તક ચેનલ સાથે ત્યાં સુધી મને રજા આપશો.